सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जीओ। परम सन्मानियो गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। चल रहे लड़ीवार प्रसंग धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज जी के अध्याय 53वें विच अज आपां त्रिबेणी विखे निवास का प्रसंग सरवण करांगे। आओ बड़े प्रेम नाल यह प्रसंग सरवण करिए। साध संगत जी, जिवें आपां पिछले प्रसंग में सरवण कीता सी कि दुष्ट दमन जी ने प्रभु जी तो आग्या लैके बार बार वंदना की, प्रभु जी के दरबार तो विदायगी लैके बाहर आके विवान ते चढ़ गए, नमस्कार करके तुरंत चल पए ते अपने आश्रम विच पहुँच गए। दुष्ट दमन जी ने सारे चेलियां नूं बुला के बृतांत सुना दिता कि श्री अकाल पुरख की आग्या पा के धरती ते जन्म धारण करांगे। तुसीं भी सारे देश में चलो ते मनुखा जन्म धारण करो ते छतरी धर्म निभा के युद्ध विच सूरवीर बनो। उपरले वेश विच केस ते कच्छ रखो ते शस्त्र धारण करके लड़ाई मचाइए। वैरियां नूं जित के स्थिरता पाओ ते राज प्राप्त करके सारे सुख पाओ, नहीं तो युद्ध विच क्रोध धार के प्राण दे दिओ ते ब्रह्मलोक विच श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करो। श्री अकाल पुरख का सिमरन करो जा अहंकार रहित हो के सारे बंधनां नूं दूर करो। अपने चेलियां नूं यह कोमल महा सिद्धांत सुनाया जिहड़ा सारिਆਂ वास्ते सुखदाई सी। जगत विच जिहड़ा महातप साधना आद है, इसका फल प्राप्त कर लो। मेरे विच अपना ध्यान लाओ, मन सहित रहो ते फिर भरमां विच ना पाओ। श्री सतनाम दा सदा सिमरन करो, अंत नूं तुसीं सारे मेरे विच ही मिल जाओगे। दुष्ट दमन सदा सुंदर स्वरूप हैं। इस तरह अपने चेलियां नूं तप दा फल दिता, हिरदे विच गुरु जी का हर वेले सिमरन करते हैं ते चतुर छतरी धर्म निभाउंदे हैं। दुष्ट दमन ने फिर कहा, जन्म मरण के संकट नूं छड्ड के सदा मेरे पास रहो जां मेरे विच लिवलीन रहो। दोवां लोकां दा तुहानूं आनंद दिंदा हाँ, पहले पंथ नालों नवां पंथ बनावांगा। यह सुन के चेले बहुत प्रसन्न होए ते उन्होंने हथ जोड़ के सिर निवाए ते कहण लगे, लंमियां बाहां वालियां विच वडियाई भरपूर उत्साह है। इन्हां ने पहलां इकल्लियां ने सारे वैरियां नूं मार मुकाया। बेल सुबेल नां दे वड्डे योद्धियां नाल दृढ़ होके वड्डा युद्ध मचाया सी। तीर छड़ छड़ के बहुत दैंत मारे, जिवें गरड़ सारे सप्पां नूं मार दिंदा है। बेल सुबेल नामी दैंतां नूं मार के अपना नाम दुष्ट दमन धराया। युद्ध नाल बहुत प्यार है, युद्ध करके राक्षसां नूं मारिया, वीरता करके वड्डा धीरज धारण कीता। मनुखा तन धार के लीला खेडदे हन, जिवें आप जी की रजा हुंदी है उस तरह ही करते हैं। नहीं तो तुहाडे वर्गा हो के कौन लड़ सकता है, कोई भी तुहाडी शक्ति नूं सह नहीं सकता है। यह सुन के दुष्ट दमन जी बोले, पूजनीक श्रेष्ठ परमेश्वर अकाल दी जिवें आग्या होवे तिवें ही रहना बनता है। मैं खालसा पंथ उत्पन्न करांगा जिस विच मेरा तेज अते शक्ति प्रवेश करेगी। रहत रखनी ते गुरु सेवा रूपी तप दा साधना है ते सच्चे प्रेम नाल सतनाम दा सिमरन करना है। हे मेरे सिखो, उत्तम पुरुष की रजा पा के ये कारज साधना है। तुरकां दे बृछ रूपी तेज नूं तोड़ के हिंदू धर्म की रखिया करांगा। दोवां लोकां विच पंथ खालसा सफल होवेगा ते भोग मोख नूं यह हथ की तली ते पा लवेगा। युद्ध सहित जिथे किथे इस दे अनेक गुण प्रगट होणगे। युद्ध इन्हां नूं बहुत प्यारा होवेगा, सदा ही युद्ध करना चाहणगे। कलयुग विच बड़ी आसानी नाल गति प्राप्त करनगे। शरीर के विकारां नूं साड़ के सदा नाम विच समाये रहणगे। अपने चेलियां नूं दुष्ट दमन जी ने रिखी दे भेष विच सारी भविख की गल कह के सुनाई। फिर उन्हां नूं अपने अपने स्थानां ते जाण वास्ते विदा कीता। उज्जल मत वाले सारे ही विचारते जांदे सन। फिर प्रभु दुष्ट दमन जी ने जल नाल इशनान कीता ते शांत चित हो के वड्डे चबूतरे ते चढ़ गए। दबदे बिस्तरे उत्ते पद्म आसन बना के बैठ गए। फिर शरीर सीधा करके लम्मे पै गए। प्राणा नूं खिंच के पैर जोड़ के 10वें द्वार चढ़ा ले। धरती उत्ते जन्म धारण वास्ते
ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਮੀਂਹ ਵਾਂਗ ਵਰਸ਼ਾ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਤੇ ਧੂਪ ਦੀਪ ਜਗਾਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਕੇ ਵੱਡਾ ਉਤਸਵ ਕੀਤਾ। ਇੱਧਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਾਨ ਨਾਲ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਧਾਂ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਨਾ ਦਛਣਾ ਵਜੋਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵਾਦੀ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੇਕ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੀਰਥ ਜੋ ਕਿ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪੁੰਨਦਾਨ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਗੰਭੀਰ ਯੋਗ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸੋਨਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ਮੀਨੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੰਡਦੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਦੁਰਲਭ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਗਹਿਣੇ ਮੋਤੀ ਅਤੇ ਹੀਰੇ ਵੰਡਦੇ ਸਨ। ਵੇਦ ਪਾਠੀ, ਰਿਖੀ ਮੁਨੀ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਾਚਾਰੀ, ਇੰਦਰੇ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ, ਸੁੱਚ ਸੰਜਮ ਧਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਮਦਰਸ਼ੀ, ਸੰਤੋਸ਼ੀ, ਬੁੱਧੀਵਾਨ, ਹੰਕਾਰ ਰਹਿਤ, ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਸਹਿਨਸ਼ੀਲ, ਤਪ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲੀ, ਉੱਤਮ ਵਿਦਿਆ ਅਭਿਆਸੀ, ਸਤਵਾਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ, ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਜਦ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਜਸ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ। ਸੋਢੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਮ ਭੂਖਣ ਵੱਡੇ ਧੀਰਜਵਾਨ ਹਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਸਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੁੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਨੰਦ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੁਕੰਦ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੱਡੂ ਛਕਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਧਾਰ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਚਲਾਏਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਚੰਚਲ ਮਨ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਅਗਾਧ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲੱਖ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ। ਪਰਮ ਪ੍ਰਸੰਨ ਜਾਣ ਕੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਸ਼ ਜਾਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਤੀਰਥ ਰਾਜ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਉੱਤੇ ਜਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ, ਪੁੰਨਦਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅਸੀਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਪ੍ਰਤਾਪੀ ਸਪੁੱਤਰ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਹੇ ਬਚਨ ਹੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਦੀ ਮਹਾਨ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸਵ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ 100 ਵਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂਗੀ ਜਦ ਮੇਰੇ ਸਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣਾ ਮੁਖੜਾ ਵਿਖਾਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਸਪੁੱਤਰ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੋਤਰਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੇਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਸਾ ਸੁੰਦਰ ਬਾਲ ਜਨਮ ਲਵੇਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਧਨ ਭਾਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸਨ। ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਈ 9 ਨਿਧੀਆਂ ਤੇ 12 ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਜਲ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਸਤਰ ਧੋਂਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਅਨਾਜ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ।
ਕਈ ਬਹੁਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਖੰਡ ਘਿਓ ਲਿਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਗਿਣੀਏ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸੁਧਾਰਦੇ ਸਨ, ਕਈ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਹਿਤ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਬੰਦਨਾ ਕਰਕੇ ਵਿਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਸ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ 11ਵੀਂ ਰਾਸ ਦਾ 53ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।